most respected Minister for Agriculture, Cooperation, Sri Ajay Naidu Garu, Access and Legislative Affairs, Sri Payavu Keshav Garu, Murthy Rajsekhar Garu, more importantly, member Board of Direction. Then is in awe because I remember my days in SLBC. That time it was undivided Andhra Pradesh. That on review each and every items and give directions. And in Kerala, I used to think what state level bankers committee is meant for, aligning the policies of the. I remember the microfinance industry in Andhra Pradesh. Specific schemes which are credit linked. Banks were forced to. I think NABARD would also have played at that time. I'm not coming over here as when I took charge as deputy MD, sitting in Hyderabad. How can you contribute to the state? In fact, I was also thinking exact place the cap was not decided at that point of time. And as soon as when that decision was real certain, then I think given should be taken to the purpose for which it is given. Once it is done, then can be reasonably assured. Good morning. Honorable Minister Ajay Naidu Garu, Honorable Chairman Sri Shaji Garu, dear friend Special Chief Secretary Rajsekhar Garu, Babu Garu, Gopalan Garu, and all the bankers and the staff here, very good morning to you all. Indeed, it's a great occasion for me to be a part of this momentous occasion on the day of your moving to the new building. The more comfortable you are, I am sure that the more comfortable the state farmers will be or the state government will be. If you are in good mood, I can expect more papers flowing in a positive direction. So this is a very good, it has a very positive vibration as soon as you enter. This premises is really, indeed it's a very beautiful building. I must congratulate the local, I think CGM who has taken the initiative. It's a wonderful opportunity for you also to be working in Andhra Pradesh, basically, because for ages I have been seeing your NABARD building in the Mushirabad road. And I was always thinking whether they ever move to Andhra Pradesh. Now I have seen you coming in a big way. I am very happy to have you all here. And all the bankers here and the NABARD. As a finance minister, I will have only one request. Lend, 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 lend. The more you lend, I am the more happiest person. So either you lend me to the limits or beyond the limits, I am happy also. If you can't lend me, lend the people of Andhra Pradesh. Because that way as commercial tax minister, I get the money back as taxes. The more they spend, the more comes back to me. So either you lend me or you lend to the people of Andhra Pradesh in any way you want. So I'm very happy the role, I remember seeing from the college days how the NABARD has initiated in a very humble beginning, thinking it's a glorified form of a rural bank when it was started. But the kind of growth it has shown in the country, it's unparalleled probably anywhere in the world. There's no other bank which is committed to the rural segment to this extent. I don't know, correct me if I'm wrong, I don't see any parallel of which is committed to a particular segment of the society growing so big. So now it has become a banker's bank. It has RBI has become a banker's bank. It has become a government bank. It's no more a farmer's bank. It has really spread its wings in every sector, everywhere. It has come into the infrastructure. It has come into the lives of the women. It has come into the lives of the farmer. So it has spread its wings. I'm really happy the way it has grown in the past, and I wish that it continues to grow in the same way. In the process, like he said, India is poised to grow. Take the marginalized man. But I am saying NABARD is going to grow. Take all the people of Andhra Pradesh along with you when you grow to the in every aspect, our benchmark is we want to be the best in the country. We want to beat our goal is always the best in the country, be it in finances, be it in commercial tax, be it in agriculture, be it in micro irrigation, everything. Our goal is to be above the national average. So we want also you to have that kind of a positive attitude towards the state government, to lend beyond the limits you lend, either to me or to my people of Andhra Pradesh. That's the only thing I can say.
I'm very happy that you are spreading, you already have, like you said, RIDF is the most popular scheme in the government of India. Then you also have a micro irrigation fund which is really changing the lives of the farmers. Then you have a special scheme for the Dwakra women. This is where I want your focus to be more now, because Honorable Chief Minister has now given the status of Dwakra groups a MSME status. So they get all the privileges of being an MSME. There I want you to support in a big way, because that's also in your priority spending list. Financing the women groups is also in your priority list. Not only NABARD and all the bankers, my humble request is to lend them, support them. I mean, they are the loyal customers to you. I think your recovery rate must have been the highest from the women groups, if you really see. So I'm really happy to be a part of this momentous occasion. Normally, I try to shy away from all these openings, inaugurations and things, but the moment they said NABARD, somehow I felt that I should be a part of this momentous occasion, and I said yes within a minute. And I'm happy that I said yes. I've seen a wonderful building and a nice people around here, and I could see all the bankers here, including the RBI. I'm happy that my humble request that lend beyond your limits, support the state. After that, the state will give you the revenues you want. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you for the very inspiring speech and so much. Achanadu gariki prasanginchavalasiniga korutunnaru. నాబార్డ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం విజయవాడ నడిబొడ్డులో ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు శ్రీ పయ్యావుల కేశవ్ గారు, నాబార్డ్ చైర్మన్ శ్రీ షాజీ గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ రాజశేఖర్ గారు, బాబు గారు, CGM శ్రీ గోపాల్ గారు, నాబార్డ్ బ్యాంక్ అధికారులు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ అధికారులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, ఈ శుభకార్యంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా తరపున, ప్రభుత్వం తరపున హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఓపెనింగ్ అనే కార్యక్రమం ఒక మహోన్నతమైనటువంటి ఘట్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఉన్నటువంటిది వ్యవసాయం, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు, అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు. ఈ రెండింటినీ అభివృద్ధి చేయాలంటే దానిలో నాబార్డ్ అనేది ప్రధాన భూమిక పోషించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. పోషిస్తేనే మనం అచీవ్మెంట్ జరగడానికి, ముందుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. రాజకీయాలు మాట్లాడదలుచుకోలేదు, కానీ కొన్ని వాస్తవాలు చెప్పాలి. నేను కూడా 35 సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నాను. నాబార్డు సేవలు చాలా వరకు ఉపయోగించుకొని సమాజానికి మేలు చేసే విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం చేశాం. అయితే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 64% వ్యవసాయం, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలపైన ఆధారపడింది. దీంతో పాటుగా రాష్ట్ర జీడిపిలో కూడా 34%తో ఈ శాఖ కూడా ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంది. దీనన్నింటికీ మించి ఏదైతే ప్రధానమంత్రి గారు, మా ముఖ్యమంత్రి గారు 2047 అని చెప్పి ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేశారు. అందులో ప్రధానమైనటువంటి గ్రోత్ ఇంజిన్ వ్యవసాయం, ఫిషరీస్ అనేది మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీన్ని మనం ఎంత ఎక్కువ సహకరించగలిగితే అంత ఎక్కువ మనం అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కొత్తగా ఏర్పడింది. ఏర్పడే నాటికి రాజధాని లేదు,
అందరి సహకారంతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయత్నం చేశాం. చాలా వరకు ముందుకెళ్ళాం. వితిన్ 2-3 ఇయర్స్లో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి సంస్థలన్నింటినీ అమరావతికి తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేయాలని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రిగా చాలా ప్రయత్నం చేశారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు గత 5 ఇయర్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యలు హైదరాబాదులో ఉండటం వల్ల అనుకున్నంత అభివృద్ధి చెయ్యలేకపోయాం. దానికి మనందరం కూడా చింతించవలసినటువంటి కార్యక్రమం. ఏది ఏమైనా సరే ఈరోజు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అతి ప్రధానమైనటువంటి నాబార్డ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయడం అనేది నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి చాలా ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమం అవుతుంది. అయితే దీంతో మేము సంతోషపడం. నేను స్పష్టంగా చైర్మన్ గారికి, గోపాల్ గారికి మాటిస్తున్నాం. ఇప్పటికే 2 ఫ్లాట్లు మీకు మంజూరు చేశాం. నేను ఇమీడియట్గా నారాయణ గారితో మాట్లాడి ఆ యాక్టివిటీ అంతా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. మీకు రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ ల్యాండ్ మీకు అప్పచెప్పడం కానీ ఇమీడియట్గా చేస్తాం. దీనికంటే ముందు మా ఆప్కాప్ కూడా ఒక కార్యాలయం అక్కడ నిర్మించడానికి, అది కూడా ఒక ఐకానిక్ బిల్డింగ్ డిజైన్ కూడా చేసాం. తొందరగా అది కూడా శంకుస్థాపన చేస్తాం. ఇవన్నీ ఒక 1 నెల రోజుల్లో మీకు పూర్తి చేసి స్థలం అప్పచెప్తాం. ఇమీడియట్గా ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాబార్డు సొంత భవనాన్ని నిర్మించడానికి సహకరించాలని చెప్పి చైర్మన్ గారికి కోరుతున్నాను. ఇక వ్యవసాయ శాఖ ఇప్పుడే చెప్పాను 64% ఉంది. మొన్ననే 45,000 కోట్ల రూపాయలతో ఒక సపరేట్గా బడ్జెట్ను పెట్టాం. 5 ఇయర్స్ ఈ శాఖ మీద దృష్టి పెట్టలేదు. ఈ శాఖ చాలా ఇబ్బందులు కలిగింది. ఈరోజు మళ్ళీ ఈ శాఖని రివైవ్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈవెన్ సాయిల్ టెస్టింగ్ కానీ, అదేవిధంగా ఈ శాఖలో ప్రధానంగా మనందరం ఆలోచించాలి. చాలామంది మాట్లాడారు. కౌలు రైతులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, వారికి మనం న్యాయం చేయాలి. చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో సపరేట్గా ఒక మంచి కౌలు రైతుల చట్టాన్ని కూడా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. వీలైనంత తొందరగా ఆ చట్టాన్ని కూడా తీసుకొస్తాం. ఇప్పటికే నాబార్డ్ ఏదైతే ఫార్మింగ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో ఆర్గనైజేషన్ వాటికి బాగా సహకరిస్తున్నారు. అయితే 5 సంవత్సరాల్లో అవన్నీ ఆగిపోయాయి. మళ్ళీ రివైవ్ చేయాలి, కొత్తగా మనం అవి ఏర్పాటు చేయాలి. దానికి కూడా సహకరించాలి. మా పిఏసిఎస్లకి కంప్యూటరైజ్ చేయడానికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందిస్తున్నారు. అది కొద్దిగా స్లోగా ఉంది. ఇమీడియట్గా రివ్యూ చేసి తొందరగా కంప్యూటరైజ్ అవ్వగలిగితే ఆ వ్యవస్థకి మంచి జరుగుతుంది. తద్వారా రైతుకు కూడా మంచి జరగడానికి అవకాశం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తున్నాను. ఇప్పటికే అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలతో వ్యవసాయం కానీ, అందులో ఫిషరీస్ దేశంలోనే మనం నెంబర్ 1గా ఉండేవాళ్ళం. కారణాలు ఏమైనా సరే మళ్ళీ వెనకబడ్డాం. మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక టార్గెట్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలో ఫిషరీస్ ఎగుమతుల్లో కానీ మనం ముందుండాలని చెప్పారు. ఆ విధంగా మేము ముందుకెళ్తున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. నాబార్డ్ రూరల్ ఏరియాల్లో కూడా రోడ్స్ కానీ, ఇరిగేషన్ కానీ అనేక విధాలుగా సహకారం అందించారు. దురదృష్టవశాత్తు లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ నాకు తెలిసి ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్టుకి నాబార్డ్ నుంచి నిధులు తీసుకుంటే ఇన్ టైంలో గవర్నమెంట్ షేర్ కట్టడం, నాబార్డ్ ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు ఆ ప్రోగ్రాంకే ఖర్చు పెట్టడం నాకు తెలిసినటువంటి విషయం. లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ ప్రాజెక్టులకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ షేర్ కట్టకపోవడం, ఒక పేరు తెచ్చి ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ఇంకో దానికి డైవర్ట్ చేయడం. ఎప్పుడు కూడా నాబార్డ్లో ఒక స్కీమ్ శాంక్షన్ అయిందంటే అది అయినట్టుగా లెక్క. కానీ లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ ఆ ఫండ్స్ కూడా డైవర్ట్ చేయడం వల్ల
పూర్తిగా ఎక్కడో అక్కడ ఆగిపోయి అభివృద్ధిలో కూడా మనం చాలా వెనకబడిపోయాం. ఇవన్నీ మళ్ళీ స్ట్రీమ్లైన్ చేసి మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రం ఆర్థికంగా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అలాగని చెప్పి పారిపోకూడదు. సమస్యలు ఉన్నప్పుడే ధైర్యంగా నిలబడాలి, సమస్యలను అధిగమించాలి, మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా బలం చేకూర్చాలి, మళ్ళీ తద్వారా ప్రజలకి మేలు చేయాలని ఒక దృఢ సంకల్పంతో పనిచేస్తున్నాం. దానికి నాబార్డు కానీ మిగిలినటువంటి బ్యాంకు సెక్టార్స్ అన్నీ కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక మంచి కార్యాలయం చూసిన వెంటనే నాకు తెలిసి విజయవాడలో ఇలాంటి కార్యాలయం ఉండదేమో అనుకుంటున్నాను. చాలా బాగా డిజైన్ స్పేషియస్గా ఉంది. ఎందుకంటే చాలామంది అనుకోవచ్చు ఇంత హంగామా ఎందుకని. హంగామా కాదు, పని చేయాలంటే ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి. ఈ అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే ఎక్కువసేపు పని చేయలేం, చిరాకు వస్తుంది, వచ్చిన వారికి సరిగా సమాధానం చెప్పలేము, పని కూడా సరిగా చేసుకోలేం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ అవసరం. చాలా బాగా చేశారు. అదేవిధంగా ఈరోజు టెక్నాలజీ కూడా వ్యవసాయంలో ఉపయోగిస్తున్నాం. డ్రోన్స్ కానీ ఈరోజు దీదీ డ్రోన్స్ పెట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం, అదేవిధంగా బ్యాంకర్ సహకారం తీసుకొని వ్యవసాయ రంగంలో 40,000 డ్రోన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి డిసైడ్ చేశాం. ఇవన్నీ జరగాలంటే మీ సహకారం ఉండాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ప్రారంభించినటువంటి నాబార్డ్ చైర్మన్ గారికి, గోపాల్ గారికి, సిబ్బందికి అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. Tribal areas. The initiatives presented in the booklet are aimed at improving the livelihood of farmers, enhancing agricultural productivity, conserving natural resources, and promoting sustainable practices. అలాగే స్వరాజ్య అభ్యుదయ సేవా సమితి వారు ఎన్హాన్సింగ్ లైవ్లీహుడ్ ఆఫ్ ఫిషర్ ఉమెన్ ఇన్ కట్రేనికోన మండల్, కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్లో స్వరాజ్య అభ్యుదయ సేవా సమితి వారు ఈ శాంక్షన్ లెటర్ అందుకోవాలి. అలాగే శారదా వ్యాలీ డెవలప్మెంట్ సమితి ఎస్విడిఎస్ సిబ్బంది వేదిక మీదకి వస్తే మిలిటరీ రెవల్యూషన్ ఇన్ అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్ ఈ ప్రోగ్రాం కోసం నబార్డ్ చేసిన శాంక్షన్ లెటర్ షాజీ గారు అందిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. We request the honorable ministers and dignitaries on the dais to kindly hand over the NAB Kisan Finance Limited sanction letter to Agri Startup Act. NABARD has been providing end-to-end support to pre-registered Rubion silks in Kadapa, Manorama bedsheets in Bapatla, Madhavaram sarees in Kadapa, and Chiralakuppuram sarees in Bapatla. Thank you, Andy. Like NABARD has sanctioned grant assistance to Nestam Rural and Urban Development Society Vijayawada towards stall in mall exhibition for 3 months at PVP Square Mall, Vijayawada. We request the dignitaries on the dais to kindly hand over the sanction letter for the same. Government of Andhra Pradesh. పొందూరు కండువా అండి ఇది. పొందూరులో సింగిల్ స్పిన్నులతో తయారు చేసిన ఈ ఖాదీ దీంతో చేసిన కండువా విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే పయ్యావుల కేశవ గారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారిని షాజీ గారు సత్కరించబోతున్నారు. శ్రీ బి రాజశేఖర్ గారు ఐఏఎస్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ Agriculture and Cooperation, Government of Andhra Pradesh.
వారిని షాజీ గారు పొందూరు కండువ మరియు ఒక చిన్న మొమెంటో శ్రీ బాబు ఏ గారు ఒక మొమెంటో తోటి షాజీ గారు సత్కరించబోతున్నారు. శ్రీ డి రొనాల్డ్ రోజ్ గారు ఐఏఎస్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్స్, ఆయన్ని కూడా ఒక కండువ మరియు జ్ఞాపికతో సత్కరించబోతున్నారు. అలాగే మరి ఇంటి పెద్దలైన మా షాజీ గారిని కూడా సత్కరించుకోవాలి కదండి. ఇట్స్ రియలీ అన్ ఆనర్ దట్ వి హావ్ ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద హౌస్, మే నాట్ బి ఇన్ ఏజ్, he has to be felicitated on this occasion. So on behalf of NABARD Andhra Pradesh Regional Office to the chairman of NABARD, Shri Shaji Garu.